सो हॅलो एव्हरीवन. लास्ट लेक्चरला आपण बघितलं होतं नेटवर्किंग बेसिक्स. ओके, त्यामध्ये आपण क्लायंटचे सॉकेटच्या बद्दल माहिती बघितली होती आणि आपण सॉकेट म्हणजे काय हे सुद्धा बघितलेलं आहे. सो आपण आता नेक्स्ट पॉइंट बघणार आहे, दॅट इज ऑल अबाउट द TCP/IP सर्व्हर सॉकेट. लास्ट टाइम म्हणजे आपण क्लायंट सॉकेट बघितलंय आणि आज आपण बघतोय सर्व्हर सॉकेट. ओके, क्लायंट सॉकेट हा क्लायंटसाठी असतो, सर्व्हर सॉकेट हा सर्व्हरसाठी असतो. ठीक आहे, इथं आपल्या क्लासचं नाव आहे सर्व्हर सॉकेट. ओके, so here server socket class is used to create a server that listen for either local or remote client program to connect on the published ports. Now remember about this published ports, म्हणजे आपला जो पोर्ट जो आहे पब्लिश केलेला त्याच्यासाठी तो ऑलवेज लिसन मोड मध्ये असेल. ठीक आहे, ऑलवेज लिसन मोड मध्ये असेल तो आपला. ओके, त्यानंतर since a web is driving the most activity on the internet, this section develops the operational web servers. So this is also applicable for web programming too. Okay, it's a quite different from the normal sockets. Okay, when we create server socket, it will register itself with the system as having the interest in client connections. Okay, so this will be it will register itself with the, that is itself having the interest on the client connections. Okay, so it's always in a waiting condition. The constructor for server socket reflect the port number. This is very important, that is port number that we wish to accept the connection on, and optionally how long we will take want to the queue for the state port to be. इथं कसं आहे की आपला जो कन्स्ट्रक्टर आहे त्यामध्ये एक पॅरामीटर आहे पोर्टचा, तर तो पोर्ट नंबर तो नेहमी कन्सिडर केला जाईल याच्यासाठी. आणि दुसरी गोष्ट कसं आहे की तो त्याच्यासाठी क्यू पण ठरेल, म्हणजे किती रिक्वेस्ट घ्यायची कोणत्या पोर्ट नंबरला हे सगळं तर स्पेसिफाय केलं जाईल. द क्यू लेंथ टेल्स अस द सिस्टम हाऊ मेनी क्लायंट्स कनेक्शन्स इट कॅन लिव्हिंग पेंडिंग बिफोर इट शुड बी रिफ्यूज द कनेक्शन. म्हणजे किती तुम्ही क्लायंट कनेक्ट करू शकता, इथे तर तुम्ही जे क्यू दिलेले आहे त्याच्यावरती डिपेंड राहू शकतं. तर डिफॉल्ट क्यू इज, that is default length is 50. So here the next step is, that is the server socket class contains everything needed to write the server in Java. तो आपण जे सर्व्हर प्रोग्रामिंग करतो त्यासाठी आपल्याला यूज करतो सर्व्हर सॉकेट. इट हॅज constructor, first of all constructor that creates a server socket objects. Okay, that creates a server socket objects, methods that listen for connections on a specified port. एका specified portला तो listen करत राहील. Methods that configure the various server socket options and usual miscellaneous methods such as toString. toString सगळ्यात कॉमन असते मेथड, ती आपल्या स्ट्रिंग कन्व्हर्जरला पण वापरतो. ओके, सो अगेन दिस इज ऍप्लिकेबल फॉर, दॅट इज द बेसिक लाईफ सायकल ऑफ द सर्व्हर प्रोग्राम. आता आपण सर्व्हरचे प्रोग्राम जे लिहितो आपण त्यासाठी आपलं एक लाईफ सायकल. अगेन लिसन हियर, created a particular port using server socket, the same as here that listen on specified port. It is similar, that is create a particular port using the server socket constructor. Listens for incoming connection. जेव्हा तुम्ही एका सर्व्हर सॉकेट क्लास डिक्लेअर करता, जो ऑब्जेक्ट तयार करता, so it will always in a listen mode for incoming connection attempt on the port using the accept method. Okay, तो always listen mode मध्ये असेल. accept blocks until the client attempt to make a connection, at which point accept returns the socket object connecting the client and server. जो पण आपल्या एखाद्या क्लायंटची रिक्वेस्ट घेत नाही तो पण तो ऑलवेज लिसन मोड मध्ये राहील. Depending on the type of server, either socket get input stream or get output stream will be used. Okay, or it may use both also. Okay, that is get input stream and get output stream for input and output streams that we communicate with the client. The server and the client interact according to an agreed upon protocol. आता इथं प्रोटोकॉल समजा आता जे आपण लास्ट टाइम रिझॉल्व सॉकेट साठी बघितलं होतं की पर्टिक्युलर साठी तो प्रोटोकॉल साठी रिझर्व्ड असेल, तर डिपेंड्स अपॉन दॅट प्रोटोकॉल अग्रीड तो त्याच्या
connections use करतो. The server, the client or both close the connections after completing the conversation or the data transfer between these two. They are going to close their connections. The server returns to step 2, that is more important, and waits for the next connection. आता मगाशी आपण सांगितलं होतं की आपल्याकडे क्यू असते, ठीक आहे, ज्याची व्हॅल्यू डिफॉल्ट 50 आहे. तर तो एक कनेक्शन संपल्यानंतर दुसऱ्या कनेक्शनच्या वेटिंग कंडिशनला जातो, ठीक आहे. म्हणजे एक कनेक्शन झालं की तो क्लोज होऊन शटडाऊन होतो असं नाही, तर तो दुसऱ्या कनेक्शनसाठी वेटिंग करत राहणार. द कन्स्ट्रक्टर माइट थ्रो अन आयओ एक्सेप्शन अंडर द ऍडव्हर्स कंडिशन्स. आयओ एक्सेप्शन थ्रो करू शकतो. So these are the some of constructor used in TCP server sockets. Okay, the first one is having only the port number as a parameter. आपण बघितलं होतं की एक प्रत्येक सर्व्हर सॉकेटच्या क्लास साठी एक पॅरामीटर असेल, कन्स्ट्रक्टर साठी सॉरी. तर पहिला आहे तो म्हणजे INT ports, which is must, or we can say it's mandatory. It creates a server socket on specified port with a queue length of 50. म्हणजे 50 connections accept करायसाठी तो एक पोर्ट नंबर ठेवतो. त्यानंतर सर्व्हर सॉकेट दॅट इज INT पोर्ट अँड INT मॅक्स व्हॅल्यू. तुम्हाला समजा इथं पोर्ट नंबरचा जो यूज आहे तो वरती आपण जसा करतो पोर्ट नंबर, सेम वे आपण इथे यूज करणार आहोत. फक्त इथं नवीन पॅरामीटर वाढले, मॅक्स क्यू ची लेंथ वाढवायची आहे, अशा केस मध्ये तो यूज करतो. आणि थर्ड कन्स्ट्रक्टर आहे तो म्हणजे INT पोर्ट, INT मॅक्स व्हॅल्यू, मॅक्स क्यू, INET ऍड्रेस दॅट इज थ्रोज एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन. It creates a server socket on the specified port with the maximum queue length and max queue and again the local address here. So here is a simple TCP server socket example. Okay, मागच्या आपण लेक्चर मध्ये क्लायंट चे बघितले होते, त्यामध्ये आपण डे टाइमचा प्रोग्राम केला होता, ठीक आहे, किंवा क्लायंट साठी आपण डू दिस हु इज आपण प्रोटोकॉल बघितला होता. इथं आपण TCP सर्व्हर साठी आपल्याला एक चॅट प्रोग्राम बघतोय. याच्यामध्ये आपण काय करतोय, एक सुरुवातीला सर्व्हरचा प्रोग्राम लिहिणार एका नोटपॅड फाईल मध्ये, सेकंड मध्ये क्लायंटचा प्रोग्राम लिहिणार. नीट लक्ष द्या, आपण काय करतोय, चॅटिंग प्रोग्राम करतोय सर्व्हर आणि क्लायंट मध्ये. इथं आपण काय करतोय, दोन वेगवेगळ्या फाईल करतोय. एक असेल, एक नोटपॅड फाईल असेल सर्व्हर साठी, दुसरी फाईल असेल क्लायंट साठी. दोघांना रन करताना वेगवेगळे कमांड प्रॉम्प्ट घ्यायचे. सर्व्हर साठी कमांड प्रॉम्प्ट वेगळी, क्लायंट साठी कमांड प्रॉम्प्ट वेगळी, ठीक आहे. सुरुवातीला आपण सर्व्हर बद्दल, सर्व्हरचा प्रोग्राम सर्व्हर साईडला डिस्कस करायचा आहे, नंतर आपण क्लायंट साईडला डिस्कस करायचा आहे. आता या केस मध्ये दोन्ही पण प्रोग्राम एकाच मशीन वरती केलेत, त्यामुळे जो ऍड्रेस असेल तो एकदम लोकल होस्ट असणार आहे, ठीक आहे. जर समजा तुम्हाला सर्व्हर आणि क्लायंटचा एक्झिस्टन्स, फिजिकल एक्झिस्टन्स दोन जर वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवायचा असेल तर इट्स मॅन्डेटरी टू हॅव टू नो द IP address of both the machines. Okay, so now these are important packages, that is java.io and language.net socket. Okay, so here's server socket, that is for server, this is for client. Okay, so इथं आपण काय केलं, ऑब्जेक्ट तयार करून घेतला. सर्व्हर सॉकेटचा ऑब्जेक्ट केलं, त्याला नाव दिलं सर्व्हर, आणि पोर्ट नंबरला 9876 हा पोर्ट नंबर आपण फिक्स करून घेतला. या पोर्टला तुमचे सगळे रिक्वेस्ट लिसन होतील. हा आपला सर्व्हरचा प्रोग्राम आहे. सर्व्हर इक्वल टू न्यू सर्व्हर सॉकेट, पोर्ट नंबर, पहिला कन्स्ट्रक्टर जो होता त्यामध्ये आपण पोर्ट नंबर ऍक्सेप्ट करतो, तो आपण इथे यूज केलाय, ठीक आहे. तर त्यानंतर इथं keeps listen indefinitely until it received exit call or program terminates. आता इथं आपण while लूप यूज केला, while true म्हणजे ऑलवेज तो वेटिंग कंडिशन मध्ये राहतो. इथं while true काय होणार, इथं ऑलवेज वेटिंग कंडिशन मध्ये राहणार आहे. system.out.println waiting for the client request, तो एक मेसेज डिस्प्ले करून ठेवणार, waiting for the client's request on the server console. त्यानंतर बघा, creating a socket and waiting for a client request, socket space socket equal to new server dot accept. सर्व्हर काय इथं, सर्व्हर सॉकेटचा ऑब्जेक्ट आहे. सो दिस विल इन अ मोड, लिसन मोड, दॅट इज सर्व्हर डॉट accept. read from the class socket to object input stream object. आता मग आपण बघितलं होतं की
इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम जे बघितलं होतं इथे काय होणार रीड फ्रॉम द सॉकेट टू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ओके आणि आउटपुट साठी पण केलेलं आहे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम OIS घेतला सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम त्यानंतर तो स्ट्रिंग मध्ये कन्वर्ट करून घेतला इथं बघा इथं OIS ला घेतलाय तो आणि OIS डॉट रीड ऑब्जेक्ट आणि त्याचा आपण स्ट्रिंगला कन्वर्ट केलंय टाइप कास्टिंग केलंय आणि तो मेसेज आपण कशामध्ये सेव्ह केलाय स्ट्रिंग मध्ये सेव्ह केलाय आणि त्या ऑब्जेक्टचं नाव आहे मेसेज आणि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेसेज रिसीव्ड प्लस मेसेज म्हणजे समजा एखादा क्लायंट कडून सुरुवातीला जर मेसेज आला तर तो मेसेज डिस्प्ले होईल इथं त्यानंतर बघा आता हे झालं काय झालं की आपण क्लायंट कडून लिसन मोड सर्व्हर आहे म्हणजे काय होणार पहिला क्लायंट मेसेज पाठवणार ठीक आहे आता आपल्याला सर्व्हरला रिस्पॉन्ड करायचा आपण काय करतो चॅट ऍप्लिकेशन करतोय सो क्लायंट कडून एखादा मेसेज आल्यानंतर आपल्याला तो सर्व्हरला रिस्पॉन्स सेंड करायचा आहे सो ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट स्ट्रीम त्याचा आपण ऑब्जेक्ट तयार केला OS ठीक आहे सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम OS डॉट राईट ऑब्जेक्ट हाय क्लायंट आणि मेसेज टाइप मेसेज पाठवलाय ठीक आहे सो OIS क्लोज सॉकेट क्लोज ठीक आहे इनपुट स्ट्रीम क्लोज आउटपुट स्ट्रीम क्लोज आणि सॉकेट पण क्लोज केला इफ मेसेज डॉट इक्वल्स इग्नोर केस एक्झिट असा असेल तर तो ब्रेक करेल आणि बाहेर पडेल आणि मेसेज डिस्प्ले करेल शटिंग डाऊन द सर्व्हर सॉकेट अँड सर्व्हर डॉट क्लोज करेल ठीक आहे असा एक सिंपल प्रोग्राम केलाय सुरुवातीला करणार सर्व्हर हा वेटिंग स्टेज मध्ये असणार आहे जोपर्यंत क्लायंट कडून एखादा मेसेज येत नाही तोपर्यंत तो वेटिंग मध्येच राहील ठीक आहे आता आपण पुढची स्लाइड बघायची आहे तो आपला क्लायंटचा प्रोग्राम असणार आहे आता इथं बघा इथं आपण बघितलं होतं सर्व्हरचा प्रोग्राम नेक्स्ट स्लाइड बघायची आता हा आता आपला आहे क्लायंटचा प्रोग्राम ठीक आहे सेम आपण सगळे सेम पॅकेजेस इम्पोर्ट करून घेतले त्यानंतर बघा पब्लिश स्टॅटिक व्हॉइड मेन आयनेट ऍड्रेस होस्ट आयनेट ऍड्रेस गेट लोकल होस्ट कारण आपण एकाच मशीनवर सगळे रन करतोय सॉकेट क्लास यूज केला सॉकेट इक्वल टू नल इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम सगळे ऑब्जेक्ट तयार करून घेतले इथं ठीक आहे आता बघा फॉर लूप यूज केलाय सॉकेट इक्वल टू न्यू सॉकेट होस्ट डॉट गेट होस्ट नेम आणि मगाशी आपल्याला तिकडे पोर्ट नंबर होता 9876 हा सेम पोर्ट नंबर इथं पाहिजे अदरवाइज तुमचं कम्युनिकेशन होणार नाही आणखीन एक मगाचा प्रोग्राम जो होता सर्व्हरचा तो एका नोटपॅड मध्ये असेल आणि हा क्लायंट आहे तो दुसऱ्या नोटपॅड मध्ये असेल ठीक आहे आता सुरुवातीला तर काय होतं लिसर मोड मध्ये होतं त्यामुळे तो डेटा तो ऍक्सेप्ट करत होता त्यामुळे सुरुवातीला क्लायंट हा सेंड करणार आहे सो आउटपुट स्ट्रीम यूज केले तर गेट आउटपुट स्ट्रीम दॅट इज सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन सेंडिंग रिक्वेस्ट टू सॉकेट सर्व्हर सॉकेट ओके I is equal to 4 आपण एक जोपर्यंत 4 वेळा लूपिंग होत नाही तोपर्यंत एकमेकाला मेसेज पाठवत राहतील ठीक आहे कारण एक्झिट जो पण आपण घेत नाही सर्व्हर साइडला तिकडं ठीक आहे मेसेज जो पण एक्झिट येत नाही तो पण आपला हा कम्युनिकेशन कंटिन्यू चालत राहते ठीक आहे त्यानंतर आता इथं सुरुवातीला काय होणार मेसेज तुमचा पास झाला सेंडिंग रिक्वेस्ट टू द सर्व्हर ओके हा मेसेज तिकडे गेलेला आहे तिकडनं तर रिप्लाय आलेला आहे ठीक आहे आता रिप्लाय तो आपल्याला रीड करायचा आहे आपल्याला सो ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम सॉकेट डॉट गेट आउट इनपुट स्ट्रीम आता तिकडनं आला रिप्लाय तो आपण इथं रीड करतोय त्याचं सेम आपण इथं टाइप कास्टिंग करतोय स्ट्रिंगला कन्वर्ट करून आणि तो मेसेज इथं डिस्प्ले करतोय ठीक आहे आणि त्यानंतर आउटपुट स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम आणि थ्रेड डॉट स्लीप केलंय आपण थोडं वेटिंग ठेवलंय ठीक आहे म्हणजे काय होणार इथं याच्या प्रोग्राम मध्ये कसं होणार आहे सुरुवातीला आपला क्लायंट टाकेल रिक्वेस्ट किंवा मेसेज टाकेल इकडे सर्व्हर लिसर मोड असणार आहे तो मेसेज जो आहे तो डिस्प्ले करणार आहे तो परत पुन्हा मेसेज क्लायंट टाकणार आहे असं 4 वेळा होईल 4 नंतर आपला मेसेजचा कंटेंट चेंज होणार आहे आपला आणि तो मेसेज तुम्हाला इकडं सर्व्हरला एक्झिट म्हणून गेल्यानंतर तो थांबेल ठीक आहे हे आपली स्क्रीन आहे आउटपुट स्क्रीन जसं मग तुम्हाला सांगितलं होतं की सर्व्हर स्क्रीन साठी वेगळा कमांड प्रॉम्प्ट क्लायंट साठी वेगळा कमांड प्रॉम्प्ट असणार आहे हा पहिला आपण सर्व्हरचा सुरुवातीला काय करायचं सर्व्हरचा रन करायचा मग क्लायंटचा करायचा ठीक आहे जर तुम्ही सर्व्हरचा रन करता इथं मेसेज येतो वेटिंग फॉर द क्लायंट रिक्वेस्ट ओके आता क्लायंटचा रन केला सेंडिंग रिक्वेस्ट टू सर्व्हर सॉकेट का सॉकेट सर्व्हर
इथून इथे गेल्यानंतर इथे काय मेसेज आहे, हाय क्लायंट 0, मेसेज रिसिव्ड 0, वेटिंग फॉर द क्लायंट रिक्वेस्ट. ओके 1 1 2 2 3 3 4 ला आल्यानंतर आपण एक्झिट करतोय. ठीक आहे, इथे एक्झिट आल्यानंतर आपला सर्व्हर प्रोग्राम थांबतोय, शटिंग डाऊन द सर्व्हर सॉकेट. ओके, अशा पद्धतीने आपला हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट होईल आणि हा पण एक्झिक्यूट होईल. सो दिस इज अ सिंपल चॅट ऍप्लिकेशन वेअर वी आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट TCP/IP सर्व्हर अँड क्लायंट सॉकेट. ओके, सो हा प्रोग्राम एकदा घरी प्रॅक्टिस करा आणि तुम्हाला जे डाऊट्स असतील ते आपण नंतर क्लिअर करूया. ठीक आहे, थँक्यू.